رفع السماوات بغير عمد ترونها بسط الأرض نصب الجبال خلق المعقولات خلق المحسوسات خلق المفهومات خلق المعنويات خلق المشاهد غير المشاهد خلق كل شيء يفعل ما يشاء يقدر على كل شيء وهو يقدر ولا يقدر وهو يسأل ولا يسأل نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في وجوده ولا في وجوبه لا في كلامه ولا في كماله لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في معبوديته ولا في محموديته ولا في مسجوديته لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته لا في جبره ولا في جبروته لا في عظمته ولا في عظموته لا في رحمته ولا في رحموته ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي بعث بالرسالة والهداية والدراية والوقاية والعناية والأمانة والصداقة بعثه الله عز وجل بالإمامة والقيادة والسيادة الذي نصح الأمة كشف الغمة وعبر الغمة الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة نسأل الله تعالى أن ينزل بحر فضله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلالى الذين هم كانوا يعرفونه حق معرفة الذين هم كانوا يحبونه حق محبة يتبعونه حق اتباع الذين هم كانوا يركعون مع ركوعه يسجدون مع سجوده يدعون مع دعائه الذين هم كانوا يفدون بآبائهم وبأمهاتهم وبأولادهم وبأوطانهم وببلادهم وبميلادهم وبتلادهم حتى بأنفسهم في حبه وحب نبيه وهم الذين تخضعت وتذللت وتسجدت القوة الباطلة إلى أقدامهم وهم الذين كانوا يبلغون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والسنن من مكة المكرمة إلى المدينة الممجدة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من أفق إلى أفق وهم الذين كانوا يفتتون يشتتون يمزقون يدمرون يقطعون يحصون كل السلطة والسيطرة الطاغوتية والشيطانية عن وجه الأرض بركوز أرجلهم لا يخافون في الله لومة لائم صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد ورد في الخبر عن النبي الأمين المأمون الصادق المصدوق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه أفصح حيث قال من وقع شر لقلقه وبقبقه وذبذبه فقد وجبت له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام। আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানি
যে আল্লাহ তাআলা আমরা রে চোখ দিছেন, যে চোখ দিয়ে আমরা দেখতাম পারি। সকলেই চোখ দিয়া দেখুন না মাতন না, আন্দাইরও দেখুন, আন্দাইরও দেখুন না, তো চোখ দিয়া দেখুন, কয় দেখুন, মাঝে মাঝে দেখুন, মাঝে মাঝে দেখুন না। আরেকটা আলো লাগে, চোখ দেওয়ার পরও আরেকটা আলো না লাগে, সেই আলো ছাড়া খালি চোখ দিয়া দেখা যায় না। আল্লাহ দিয়েছেন বহুত নিয়ামত আমরারে দিয়েছেন, কিন্তু এই নিয়ামতগুলা কমপ্লিট না, পরিপূর্ণ না, বরং আল্লাহ এটারে আরেকটা নিয়ামতের সাথে জড়াই রাখি দিয়েছেন, যেইটা একমাত্র আল্লাহর হাতও আপনারও দিছেন না। চোখ আছে, ভালো চোখ, সুস্থ চোখ, কিন্তু সূর্যের আলো ছাড়া, বাতির আলো ছাড়া, অন্য আলো ছাড়াই চোখ দিয়ে দেখা যায়নি, মাতো না, দেখা যায় না। যত আলোই দুনিয়াতে আমরা দেখি, সকল আলোর মাঝে সবচেয়ে বেশি আলো সূর্যের, সবচেয়ে বেশি আলো না, সবচেয়ে বেশি আলো সূর্যের। সূর্যের আলোর চেয়ে বেশি আলো আর কোনো কিছুর নাই। সূর্য যে সময় উঠে, তার আলোর সামনে অন্যান্য আলো ওই সবগুলা ও কেজু হইয়া যায়, নিষ্প্রভ হইয়া যায়, নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়, ওইগুলার কোনো প্রয়োজন আর থাকে না। ঠিক তেমনিভাবে আমার নবুয়তের সূর্য মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তান আত্মপ্রকাশের পরে আগেকার যত নবী রসুলের নবুয়তের আলো আসিল, সবগুলা নিষ্প্রভ, নিষ্প্রয়োজন হইয়া গেছে। ওইগুলার আর কোনো প্রয়োজন না, আর কোনো প্রয়োজন নাই। তিলাওয়াতকৃত আয়াতের মাঝে সূর্যের আলোচনা আর চাঁদের আলোচনা আছে। ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা ওয়াল কমারি ইযা তালাহা, সূর্যের আলোচনা আছে না নাই? ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা ওয়াল কমারি ইযা তালাহা, আল্লাহ সূর্যের কসম খান আর চাঁদের কসম খান। যে সময় সূর্য আলো দেয়, যে সময় চাঁদে সূর্যের অনুসরণ করে, ওই অবস্থায় চাঁদ সূর্যের কসম খান আল্লাহ তাআলা। কসম খাইয়া কিতা বুঝান? বুঝানির মাঝে বহুত লম্বা কথা। দার্শনিক মুফাসসির ইমাম রাজি রহমতুল্লাহ আলাইহি খন, এখানে সূর্য আর চাঁদ মুরাদ নবী আর আবু বকর সিদ্দিক। খে মুরাদ নবী আর না, সূর্য দি মুরাদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা, তান জ্যোতির্মান চেহারা এবং কমর দ্বারা লক্ষ্য হইল হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পবিত্র সত্তা। সেই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাঝে আসলা অনড়। একবার লড়াই লাগছেন, কথা খাটাখাটি উমরের সাথে কথা খাটাখাটি হয়ে গেছে গিয়া। ওমর নবীর প্রিয়, আবু বকর নবীর না, ওমর প্রিয়, আবু বকর প্রিয়। দুজনে কথা খাটাখাটি লাগছেন। কথা খাটাখাটি লাগিয়া একজনে আরেকজনের উপরে রাগ করিলেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গুসা করিয়া গেছেন গিয়া। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কন, আবু বকর দাঁড়াও, ভুল করছি, মাফ দাও, ভুল করছি, মাফ দাও। তো দাঁড়ান না, খবরটা গেছে গিয়ে আমার নবীর কাছে। আমার নব্বে ডাকছেন আবু বকর রে। উমরে ফোন ইলিছেন, ফোন না দৌড়ে আইয়া কন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আবু বকরের কোনো দোষ নাই, আবু বকরের কোনো দোষ নাই, সকল দোষ আমার। আবু বকর যখন আইছেন, তা নাই এখন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, উমরের কোনো দোষ নাই, সকল দোষ আমার। দুজনের কথা শোনার পরে দয়ার নবী, করুণার ছবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওমরে লক্ষ্য রাখেন, ওমর, আমার আবু বকরে চিনস নি? আমার আবু বকরে তুই চিনস? যে সময় সারা দুনিয়া কইছে কাযাবতা, ওই সময় আবু বকরে কইছেন সাদাকতা। যে সময় সারা দুনিয়ায় আমারে মারবার লাগিয়া একদম তারা অধীর হইয়া গেছে, ওই সময় আবু বকরে আমার প্রহরা দিছে। যে সময় সারা দুনিয়ার মানুষে আমার খানা বন্ধ করছে, ওই সময় আবু বকর আমারে খানা দিছে। যে সময় সারা দুনিয়া আমার তাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ওই সময় আবু বকর আমার সাথিত্ব লাভ করছে। হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সত্তা কমর শব্দের দ্বারা আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মাঝে ব্যক্ত করছেন। আবু বকর কেমনে হইলা? আবু বকর কেমনে হইলা? অত বড় মানুষ তান কেমনে হইলা?
চাঁদের মতো উজ্জ্বল তান কেমনে হইলা? সূর্যের অনুসরণের মাধ্যমে। সূর্যের নিজস্ব আলো আছে, চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো না বা? সূর্যের নিজস্ব আলো, চাঁদের কোনো নিজস্ব আলো। এর লাগি তো আজকেও সান উঠছে, আসমানে সান উঠলে দুনিয়ার ফর এটা এ আলো পাইল কয়। সে দুনিয়ারে আলোকিত করিলায়, নিজে আলোকিত, সারা দুনিয়ারে মুহূর্তের মাঝে আলোকিত করিলায়। অত আলো পাইল কয়, কয় থেকে আনছে, কয় থেকে পাইছে? সূর্য থেকে পাইছে। তাও পাইছে কেমন অবস্থায়? অনুসরণের মাধ্যমে। ওয়াল কমারি ইযা তালাহা, সূর্যের একবারে সঠিকভাবে অনুসরণ করার কারণে কমরের মাঝেও চাঁদের মাঝেও আইছে আলো, সূর্যের আলো চাঁদের মাঝে আইয়া চাঁদ হয়ে গেছে আলোময়। শুধু আলোময় হয়েছে না, বরং সারা দুনিয়ারে করিলায় আলোকিত। সেই সত্য হইল হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। হযরত আবু বকর সিদ্দিক তানের বাবা একদিন লইয়া গেছেন, ও নাইরে ফুত, মহাপ্রভুরে সজিদা করতাম। বড় প্রভু, তারার প্রভু আছে অনেকটা, একটা মাঝের প্রভু, একটা ছোট প্রভু, আর একটা বড় প্রভু, আর একটা মহাপ্রভু। আও মহাপ্রভুরে গে সজিদা করতাম। বুঝান ছেলেরে, বুঝান আবু বক্করে, বুঝান খন আবু বক্কর, মহাপ্রভুর সামনে মাথা না ঝুঁকাইলে মহত্বের চেয়ারে বসা যায় না। তুমি আরবের বুকে যদি নেতৃত্ব দিতে চাও, মর্যাদার আসনে যদি বইতে চাও, তাহলে মহাপ্রভুর সামনে মাথা ঝুঁকানি লাগবো। চলরে ফুট যাই গি মহাপ্রভুরে গে সজিদা করি আই। গেছেন আবু বকরে লইয়া মহাপ্রভুরে সজিদা করতা। নিজে গিয়া তার প্রথা অনুসারে সজিদা করছেন। আবু বকর রকম, আবু বকর মহাপ্রভুরে সজিদা করিলাও। আবু বকর এই সময় মুসলমান নাই। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কইন, আব্বা, আমরার মহাপ্রভু কতই না সুন্দর, কতই সুঠাম তার দেহ, কতই ঝলমলে তার চেহারা, এত সুন্দর জাজ্জল্যমান চেহারা সম্বলিত মহাপ্রভু আব্বা খেয়ে বানাইছে? সরল সোজা বাবা আবু কুহাফা কনফুত আমি বানাইছি। তুমি জবরদস্ত বেটা, প্রভু বানাই লিতে পারো, তুমি প্রভু বানাই লিতে পারো, তুমি জবরদস্ত আব্বা, তুমি বড় জবরদস্ত। মহাপ্রভু তোমারে বানাইল না, তুমি মহাপ্রভুরে বানাইছো। আব্বা বড় সুন্দর আমাদের মহাপ্রভু, আব্বা মনে হয় সোনা যে বানাইছো, আব্বা যে ঝলমলে তার শরীর, মনে হয় সোনা দিয়ে বানাইছো। আব্বা কিতা দিয়ে বানাইছো? আবু কুহাফা এখন বানাইছি রে ফুত, আমি গরিব মানুষ, সোনা ফাইমুকাই মাটি দিয়ে বানাইছি। এখন চি চি চি, যে মাটির উপরে কুত্তাই পেশাব করে, করে না করে না? মাতো না করে না করে না? গঙ্গার উপরে কুত্তাই পেশাব করে না করে না? গঙ্গারও প্রভু মনে করে মানছে, প্রভু মনে করে না? মাতো না? হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন চি আব্বু ওই নিকৃষ্ট মাটি দিয়া মহাপ্রভুরে বানাইছেন, যে মাটির উপরে কুকুরে পেশাব করে, মানুষের পায়ের নিচে দলিত হয়, ওই মাটি দিয়া মহাপ্রভু বানাই লিছেন। আব্বু ওর সামনে আমি মাথা ঝুঁকাইতাম পারি না। সুবহানাল্লাহ। আবু বকরের, আবু কুহাফার উসের রাগ, বাবার উসের রাগ, কোন দুষ্ট পাপিষ্ট পাপাত্থা, আমার সারা জীবনের সকল আশা জলাঞ্জলি গেল। আমার আশা আছিল তুই আরবের বুকে নেতা হইবে, মহাপ্রভুর সামনে মাথা না ঝুঁকাইলে নেতা হওয়া যায় না। হায় রে, আমার জীবনের সকল আশা ফানি ফানি হইয়া গেল। রাগ সহ্য করতে না পারিয়া গেছেন গড় গিয়া রাগ জারণ বউর উপরে, আবু বকরের মার উপরে। ডাখন আবু বকরের মা, আবু বকরের মা, আবু বকরের মা। আবু বকরের মা ডাক শুন, এখন কিতা আবু বকরের বাপ কিতা, তোমার আওয়াজ থেকে আজকে যেমন আগুন জ্বরের কিতা ব্যাপার, তুমি আরবের নেতা, কি সমস্যা সৃষ্টি হইল? তোমার আঙ্গুলের ইশারায় আরব ছলে আজকে কেমন সমস্যা সৃষ্টি হইল? এত করুণ সুরে আমারে ডাকছ খেলে লাগিয়া। হয় আরে আসমান খেনে বাংলো না, জমিন খেনে থাকলো, আমি খেনে মরলাম না, আমার জীবনের সকল চেষ্টা সবগুলা বিপর্যস্ত, সবগুলা ধ্বংস হয়ে গেল। হায় রে, তোমার ছেলে আবু বকর তাই নেন নাই? মাতো না? তাই নেন না? তোমার ফুয়া আবু বকর লইয়া গেলাম মহাপ্রভুর সামনে সজিদা করবার লাগিয়া, সজিদা করল না, উল্টারও প্রশ্ন করে, আমার আরো উল্টা প্রশ্ন করে, মাটি দিয়ে বানাইছি মহাপ্রভু, উল্টা আমারও প্রশ্ন করে। এত দুষ্ট পাপিষ্ট, হায় রে, আমার জীবনের সকল আশা সবগুলা ধূলিসাৎ হইয়া গেছে। আবু বকরের মা, এখন রাগ করিও না শুনো, আমার একটা মনের গোপন কথা আছে,
আজ পর্যন্ত আমি কারো কাছে ব্যক্ত করছি না, আমার একটা গোপন কথা আছে। যদি শর্ত রাগ করো না তাহলে শুনাইমু, আর রাগ করলে শুনাইতাম না। আপনারা কি তা রাগ করবানি? মাতো না, যদি রাগ না করো তো শুনাইমু। রাগ করবানি? ওই নখিছে খে খে ওই রাগ করতা না তে শুনাইলে। আবু বকরের মা কইন, ও আবু বকরের বাপ, আমার বুকের মাঝে একটা গোপন কথা আছে, আজ পর্যন্ত কারো কাছে ব্যক্ত করছি না। যদি রাগ করো না তাহলে কথাটারে প্রকাশ করমু। আবু বকরের বাপের আরো উঠছে রাগ। আমার বুকে যত গোপন কথা আছিল সবগুলা তোমারে শুনাই লিছি, আর তোমার বুকে এখনো রইয়া গেছে গোপন কথা আমারে শুনাইছো না। এমন গোপন কথা আমি শুনতাম না। কইয়া রাগ কইয়া নাচা বাইরে আইসুন করতে কিয়া বড় উপরে রাগ। কিছু দূর আইসন, জ্ঞানী মানুষ তো, জ্ঞানী নাইনি মাতো না, বহুত জ্ঞানী মানুষ। কিছু দূর আইসন, দূর আইয়া আরেকবার ফিরত গেছেন। আচ্ছা মানি নিলাম তোমার শর্ত, আবু বকরের মা শুনাইলাও, আমি রাগ করতাম না। তোমার গোপন কথা বুক কিতা আছে আবারে শুনাইলাও। কোন শুনো, আমরা বেটি জাত, আমরা নারী জাত, আমরা নারী, তোমরা পুরুষের মতো না। আপনার এলাকার নারী পুরুষ এক জাত নি মাতো না, না বেশম আছে? বেশম আছে। নারী আর পুরুষে কি আছে? না বেশম আছে। আমরা নারী জাত, আমরা গর্ব ধারণ করি, তোমরা পুরুষরা গর্ব ধারণ করো নাই। না বেদান্তে গর্ব লইতে পারে মাতো না? বা বেশম আছে না নাই? মাতো না, বেশম আছে। বেটা বেটি কোনোদিন সমান হইতে পারে না। সমান হইতে পারেনি, পারবনি মাতো না? বা পারে না। কোন ও আবু বকরের বাপ, আমরা নারী জাতি, আমরা গর্ব ধারণ করি। যখন আমরা পেটে সন্তান আয় তখন আমরা সতর্ক হইয়া যাই। আমরা এক করতে ঘুমাই না, এক অবস্থায় ঘুমাই না, এক অবস্থায় চলি না। আমরা সতর্ক হইয়া যাই, কি জানি সন্তানের কোনো ক্ষতি হইয়া যায়, এই জন্য সতর্কতার সময় কাটাই। সন্তান যতই বাড়তে থাকে ততই আমরার মাঝে ভয় আর আতঙ্ক বাড়তে থাকে, আমরা সতর্কতাও বাড়তে থাকে। বিশেষ করে যে সময় সন্তান প্রসবের সময় হয়, ওই সময় আমরা বন্ধু বান্ধব সাথীরার কাছ থেকে বিদায় নেই। জানি না এই সুন্দর পৃথিবী আরেকবার দেখার সুযোগ ফাইমুখে পাইতাম নাই, এই জন্য বিদায় নেই। তবে শুনো, আমার সন্তান আবু বকর যে সময় আমার গর্বে আইছে, গর্বে আওয়ার পরে একদিনও আমি বাড়ি ঠার পাইছি না। সন্তান বাড়তে আছে, সন্তান বাড়তে আছে, মাস বাড়তে আছে, দিন বাড়তে আছে, সন্তান বড়র, কিন্তু বার টার পাই না, কোনোদিন বার টার পাই না, কোনোদিন কোনো কষ্ট টার পাইলাম না। এরপরেও পেটের মাঝে সন্তান আছে, তার মাঝে কোনো সন্দেহ নাই। তবে বার যে টার পাই না। যেদিন সন্তান আমি প্রসব করতাম, প্রসবের সময় আইলো, ওই দিন ভয়ে কাতর হয়ে গেলাম। জানি না আমার গর্বে কি আছে, পুরা সন্তান আছে কিন্তু ভার মুটেই নাই, কি অবস্থা আমার হইব, ভয়ে আমি কাতর হয়ে গেলাম। ওই সময় আমি আসমান থেকে একটা আওয়াজ শুনছি। কয় থেকে আওয়াজ আইছে? না কয় থেকে? আসমান থেকে আওয়াজ আইছে। আমারে খে ডাকে সুন্দর ভাষায়, মধুর কণ্ঠে, প্রাঞ্জল ভাষা, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। আমারে খে ডাকে, ডাকে আমারে কইয়া মাতাল্লাহি বিত্তাহকিক আবশিরি বিল ওয়ালাদিল আতিক ইসমুহু ফিস সামায়ে সিদ্দিক সাহিবু নবিয়্যিন ওয়া রফিক। এ আল্লাহর নিশ্চিত বান্দি, জাহান্নাম থেকে চিরমুক্ত একটা সুসন্তানের সুসংবাদ গ্রহণ করো। আমারে ডাকে আসমান থেকে কে হয়, এমন মধুর কণ্ঠে হয়, এমন প্রাঞ্জল ভাষায় হয়, এমন আকর্ষণীয় ভাষায় হয়, আমারে খে ডাক্যা হয়। এরপরে কয় জাননি সাহিবু নবিয়্যিন ওয়া রফিক, এন বিরাট একজন নবী, সর্বশেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর বন্ধু হইয়া যাইবা। সুবহানাল্লাহ। আবু বকরের বাপ, যে সন্তানের প্রতি এমন সুসংবাদ আছে, ওই সন্তান তোমার হাতের বানাইল মাবুদের সামনে কখনো মাথা ঝুঁকাইতে পারে না। যার নাম আসমানও রাখা হয়ে গেছে সিদ্দিক। কুনানো রাখা হয়েছে? না, আসমানও রাখা হয়ে গেছে সিদ্দিক, আর প্রকাশ পাইছে জমিনও। নাম রাখা হয়েছে আসমানও, প্রকাশ পাইছে কই? জমিনও। সেই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কমর দ্বারা মুরাদ। ইমাম রাজি রহমতুল্লাহ আলাইহি কইন আল্লাহ তাআলা এইখানে আমার নবীর উজ্জ্বল চেহারার শপথ গ্রহণ করছেন, আর হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর
শপথ গ্রহণ করছেন। আবু বকর কেমনে আবু বকর হইলা? আবু বকর এই বিরাট মর্যাদা কেমনে লাভ করলা? একদিন বৈছেন নবীর দ্বারো, আমার নবী ওখানে আবু বকর প্রত্যেকটা নেক আমলের মোকাবিলায় জান্নাতের এক একটা দরজা আছে, ওই দরজায় জান্নাতীরারে ডাকবো, আমারে দিয়া ঢুকো, আমারে দিয়া ঢুকো, আমারে দিয়া ঢুকো। যে নেক আমল যার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ওই ওই দরজায় ডাকবো। এমনিভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইরশাদ করতে আসেন। আবু বকর মনোযোগ সহকারে আমার নবীর কথা শুনতে আসেন। যখন নবীর কথা শেষ হয়ে গেল আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীজির জিজ্ঞাসা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, দরজা তো যে কোনো একটায় ডাকলে হইছে, যে কোনো এক দরজা দিয়া ভিতরে গেলে অবশ্যই জান্নাত ঢুকা যাইব, তবেও এমন কেউ আছে উম্মতের মাঝে যারে জান্নাতের সকল দরজায় ডাকবো? আমার নবী চুপ মাতুনিয়া মুস্কাইয়া মুস্কাইয়া আসন, মুস্কাইয়া মুস্কাইয়া না আসন আসন মাতুনিয়া। কিছুক্ষণ পরে আমার নবী কোন, আছে রে আবু বকর, আছে রে আবু বকর, আমার উম্মতের মাঝে এমনও আছে যারে জান্নাতের সবগুলা দরজায় ডাকবো। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীজির কথা শুনিয়া একবারে অবাক বিস্মিত, আরে এমন মানুষও আছে যারা জান্নাতের সব দরজায় ডাকবো, জানি না ওই মানুষটা কে, এত বড় ভাগ্যবান। কিছুক্ষণ পরে আমার নবী কোন, আবু বকর সেই ব্যক্তি তুমি। সেই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কসম খাইছেন আল্লাহ তাআলা, আবু বকর সেই বিরাট মর্যাদার আসনে আসেন হইছেন নবীর অনুসরণের কারণে। কের কারণে? না, নবীর অনুসরণের কারণে। নবীর অনুসরণ না করলে বিভ্রান্ত পথ হারাওয়া লাগে। আমার নবী কইছেন এই দুনিয়ার মাঝে তিনটা জায়গা বেশি সম্মানী। লা উকসিমু বিহাযাল বালাদি ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাযাল বালাদ, লা উকসিমু বিহাযাল বালাদি ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাযাল বালাদ ওয়া ওয়ালিদিন ওয়া মা ওয়ালাদা লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি কাবাদ। আল্লাহ কসম খাইছেন একটা জায়গার, মক্কা শরীফের কসম খাইছেন। খের কসম খাইছেন? না, মক্কা শরীফের কসম খাইছেন। বোঝা গেল মক্কা শরীফের মর্যাদা সবচেয়ে না বেশি না বেশি না বেশি না বেশি না। ইন্না আউওয়ালা বাইতিন উযিআ লিন-নাসি লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকান ওয়া হুদাল লিল আলামিন ফীহি আয়াতুম বায়্যিনাতুম মাকামু ইব্রাহিম। এমন একটা গড় মক্কা শরীফ আছে যে গড়ে দিয়ে খালি চাইয়া থাকলে গুনাহ ঝরি যায়। সুবহানাল্লাহ। ইমানদারে চাইতে হইব, কাফিরে নাই। সে চাইতে হইব ইমানদারে। ইমানদারে যদি চায় তাহলে তার গুনাহ ঝরি যায়। এই মক্কার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। আমার নবীর বাসায় দুনিয়ার মাঝে মক্কার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। 2 নম্বরে মদিনার মর্যাদা বেশি। 3 নম্বরে মসজিদে আকসার মর্যাদা। লা তুসাদ্দুর রিহাল ইল্লা ইলা সালাসাতি মাসাজিদা, মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা ও মসজিদি হাযা। আমার নবী যখন সবচেয়ে বেশি মর্তবা খার মক্কা শরীফ, এর বাদে 2 নম্বর মর্তবা মদিনা শরীফের, 3 নম্বরের মর্তবা মসজিদ আকসা। এই মক্কা শরীফের এরিয়াতে 1 রাকাত নামাজ পড়লে ইবনে মাজার রওয়ায়াতে 1 লাখ রাকাত নামাজের সওয়াব। মসজিদে নববীতে নামাজ পড়লে 1 রাকাতে 50,000 রাকাতের সওয়াব। মসজিদে আকসা নামাজ পড়লে 1 রাকাতে 500 রাকাত নামাজের সওয়াব। তো আল্লাহ তাআলা আপনারে আমরারে সকলরে কোরআন হাদিসের আলোকে সঠিকভাবে বোঝার তৌফিক দান করুক। সবাই কও আমিন। আরো জোরে কও আমিন। আবার কও আমিন। আবার কও আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।